वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सत संगत जी, बेनती है आप जीआं दे चरनां विच जदों भी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ आओ, जिन्नी वारी भी आओ, 3-4 घंटे ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ। बिल्कुल नॉर्मल जियां फीसां दे नाल इस स्कूल दे विच दोवें तरह की पढ़ाई करवाई जा रही, दुनियावी पढ़ाई भी ते गुरमत की पढ़ाई भी। मन दी रीझ है 10वीं क्लास के बच्चों नूं जिथे 5 बाणियां कंठ हो जाण, उत्थे ये बच्चे अमेरिका की अंबैसी विच इंग्लिश च इंटरव्यू भी करन। मन की बड़ी रीझ है। आके अपनी अखां नाल तक्को, छोटे छोटे बच्चे अपनी रसना दे नाल प्यारी तोतली जुबान दे नाल अरदासां करदे ने। बड़ी मन नूं ठंडक मिलदी और तुहानूं संतुष्टि मिलेगी। शुक्र है साडा दसवंध, साडा किणका सही टिकाणे लग रहा है। तुहाडे दित्ते किणके नाल बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरीटेबल हस्पताल चल रहा है, जिस हस्पताल दे विच 20 रुपया की पर्ची च 2 दिन की दवाई दित्ती जाती फ्री। वो डॉक्टर जिहड़े अपनी क्लीनिक के उत्ते 200-300 भी फीस लेंदे ने, इत्थे 20 च वेखदे भी ते 2 दिन की दवाई भी देंदे ने। लैबोरेटरी के टैसट लागत मुल नाल हुंदे ने। प्यारिओ, जिहड़ा डिजिटल एक्सरे है वो 150 रुपए च कीता जाता है। मैं बेनती करदा, जिहड़े ये डॉक्टरी सहूलतां दा भी लाभ लैना चाहुंदे होवो, आओ लाभ भी लओ ते अपणियां अखां नाल ला के तक्को भी कि तुहाडे किणके नाल जिथे स्कूल चल रहा है, हस्पताल चल रहा है, उत्थे गुरु बाबा नानक जी की रसोई सवेरे 11 तो शामी 4 बजे तक लंगर चलता है। 2000 तो वध प्रेमी रोजाना प्रशादा छकदे और गुरु बाबा नानक जी की चलदी फिरदी रसोई। ये गड्डी बनाई है, वख-वख थावां ते प्रशादा पानी तैयार करके इस गड्डी राहीं पहुँचाया जाता है। मैनूं पक्का विश्वास, जदों आओगे ना तुहानूं अस्थान ने खिच पाउणी, फिर तुसीं वार-वार आओगे, तुहानूं एक संतुष्टि मिलेगी, एक अनोखा जिहा सरूर, अनोखा जिहा आनंद मिलेगा जदों तुसीं तक्कोगे किवें तुहाडे किणके नाल विधवा बीबियां नूं राशन देण दी सेवा हुंदी, जिन्हां दे सिर दे उत्ते पति दा साया नहीं। वो जदों इत्थों राशन लैके जांदियां ने, उन्हां दे घरां विच रोटी पानी पकदा, बरकतां तुहानूं पैंदियां। तुहाडे किणके नाल ही, तुहाडे दित्ते सहयोग दे नाल ही बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही। 2 सालां दा लड़कियां दा, कीर्तन दा, तबले दा, गुरबाणी दी संथਿਆ दा, ये सारा गुरमत दा कोर्स है। आके तक्को 2 साल बच्चियां ने इत्थे ही रहना साडे कोल। बच्चियां दी रिहाइश भी, 3 वक्त दा लंगर भी, महाराज जी दी मेहर दे नाल बच्चियां दी सेहत वल रवे, जिम दा प्रबंध भी, घोड़ सवारी भी, आ सारियां चीज़ां इत्थे मुहैया करवाईयां गईयां ने। आओ जरूर अपनियां अखां नाल तक्को। अजे सेवावां दा कुंभ चल रहा है ते पिता जी ने किरपा कीती, बिल्कुल नाल जो दूसरा यूनिट दिता बाबा दीप सिंह चैरीटेबल ट्रस्ट नूं, जिथे जी दया परवान पार्क, पंछियां नूं दाणा पाउणा, खाना पाउणा, बीमार पंछियां दे इलाज दा हस्पताल, सरां भी ते गुरुद्वारा साहिब भी, ये सारी दे कारज शुरू हो चुके। सब कुछ तुहाडे TV स्क्रीन ते आ रहा। ते इस तों इलावा हुण बापू जी दा होर तरस वरतिया, जो बटाला रोड अड्डा गोपालपुरा, उस जगह दे उत्ते जो उसारी दे कारज प्रारंभ हो चुके ने। जिस जगह दे उत्ते हस्पताल, स्कूल, गुरु बाबा नानक जी की रसोई, ये सारे कारज चलने। ये मेरी बेनती है प्यारिओ, 2 चीज़ों नूं मुख तौर पर लैके चल रहे हैं आपां, एजुकेशन नूं ते हैल्थ नूं। माया पक्षों सस्तियां होण पर होण टॉप क्लास, फिर तुसीं अगे वधोगे ही वधोगे। ये नवीं जगह की रजिस्ट्री अजे होनी है। 2500 रुपया 1 गज की सेवा है। 1-1, 2-2, 5-5 गज की सेवा भी करो ते पक्के महीनावारी डोनर बन जाओ। मेरी बेनती, TV स्क्रीन के उत्ते अकाउंट डिटेल्स आ रही ने, स्क्रीन शॉट लै लो, पक्के महीनावारी डोनर बनो। साडे वल्लों तुहानूं फोन आवे ना आवे, पर तुसी अपना महीनावारी दसवंध ये अकाउंट्स दे विच जरूर पाओ। 100 रुपया, 500, 1000, 10,000, जिन्नी तुहानूं गुरु जी ने समर्था दित्ती है, पक्के महीनावारी डोनर बनो। और मैनूं पक्का विश्वास, जदों तुसी पक्के महीनावारी डोनर बनोगे ना, 113 यूनिट की इस तो डबल ट्रिपल कम हो जाएगा, पिता जी की मेहर दा सदका। आओ मोढे नाल मोढा जोड़ के चलण दा समां है। इस समय तो लाहा भी लईए ते ट्रस्ट नूं सपोर्ट करके गुरु पिता दीआं खुशियां भी प्राप्त करिए। ये सारी सेवा तुसीं सानूं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे भी कर सकते हो।
ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 9815089513 98150 99513। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 34 ਸੈਕਟਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੂਰਾ ਰਸ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਥਾ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਲ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਜਲ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਜਲ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਜਲ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਤੋਂ 4 ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਲ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਹੈ ਪਾਪ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਹੈ ਪਾਪ। ਪਾਪ
जिन्ना भी हो सके मन नू पाप कर्म करन तो वर्जीए, जिन्ना भी हो सके। ते सब तो वड्डा पाप जीवन दे विच पता की है? जिन्ने सब कुछ दिता है ओदियां दित्तियां दातां दे नाल जुड़ गए ते दाते नू भुला देना सब तो वड्डा पाप है। इस तो वड्डा पाप है ही कोई नहीं। बंदा अकिरत घण बन गया, अकिरत घण। जिन्ने सब कुछ दिता ओनू भुला के रख दिता। दात प्यारी विसरिया दातारा। इस हिसाब साडे नाल ना होवे। सुनियो ध्यान नाल, फिर मैं दोहरा रहा। ओ गुरमुख रूह ने जवाब पता की दिता? कहंदे जल तो पतला है ज्ञान, भूमि तो भारी है पाप, अग तो भी तेज है क्रोध। अग तो भी तेज। जदों क्रोध आउंदा है ना बंदे नूं, अग ते प्यारे कल्ला तन साड़दी है, क्रोध तन दे नाल नाल मन भी साड़ के रख देंदा है जी। अग तो भी तेज हुंदा है क्रोध। क्रोध जिन्ना भी हो सके कंट्रोल च ले आइए चीज़ां। लोड़ ने मैं कदी भी अज तक 3 तो 4 जेड़े रोज तुसी वेखदे, मैं कदी ये चीज़ नहीं कही क्रोध दी लोड़ नहीं। लोड़ है। महाराज ने भी जेड़ा कहा ना, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छडावो, ए भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। इहदे विच एक राज छुपिया होया, रहस्य छुपिया होया। वो की? ये सारियां चीज़ां कंट्रोल विच कर लै। कंट्रोल विच काम नहीं होएगा तेरे अंदर, तेरी कुल कित्थों अगे वधेगी? चाहिदी ये चीज़। पर महाराज कहंदे ओ भोलिया, जिहदे नाल लावां नईयां ही ना भावें, ए गल कर लो औरतां लई भावें कर लो मर्दां लई, जिहदे नाल तू लावां लईयां ना बस ओही तेरा जीवन साथी है। पराए तन तो परहेज कर। पराए तन वल वेखना, पराए तन बारे सोचना, वेखण तो भाव सोचना, गलत विचार अपने अंदर बनाउणियां, ये चीज़ां छड्ड। बंदे नूं काम दी भी लोड़ है, क्रोध दी भी लोड़ है। क्रोध भी चाहिए, पर क्रोध वीर रस बन जे। हुण मान लो तुहानूं किसी ने कोई गल कहती, तुहाडा चाचा ही है, तुहाडा ताया है, कोई तुहाडा मित्र दोस्त है, कोई भी है, उन्हें तुहानूं कोई गल कही, ये तो निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता। तुसी कोई चीज़ फड़ी, ਉਹਦਾ सिर पाड़ दिता, ਉਹਨੂੰ मार दिता, क्रोध आया सी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कंट्रोल नहीं होया। ये गल वखरी। इदां नहीं करना चाहिए कदी। हुण क्रोध का रूप बदल दिओ। पता किवें? किसी ने कोई ताना दिता है ना, ये कुछ नहीं कर सकता, ਉਹਦੀ गल लिख लो हिरदे ते। मेहनत करो डट के अपनी फील्ड दे विच। फील्ड दे विच मेहनत करके जे बाहर जाण दा मौका मिल गया, चले गए बाहर, बाहर जाके करो सोहनी कमाई, कमाई नाल पाओ इत्थे भी कोठी, बाकी दे परिवार नूं भी करो सैट। 5 सालां बाद आओ ते आके उसे बंदे नूं कहो, तूं कहा सी मैं निकम्मा कुछ कर नहीं सकदा, पर वो चीज़ मैं अपने अंदर संभाल के रखी सी। आ वेख, गुरु ने कृपा कीती, मेरी मेहनत दे उत्ते ओने रहमत दी लकीर फेर दिती है। अज इन्ने रंग भाग लगे ने। आ तू वेख, तू कहना मैं निकम्मा नहीं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बंदे नू काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए। ये लालच हौं गुण ताओ उचरो। मैं एक पाठ सुखमनी साहिब दा कर लिया ना, एक होर करना है। मैं 1 घंटा सिमरन करना ना, 1 घंटा होर करना है। मैं 2 पाठ रोज सुखमनी साहिब दे करन लग पिया, 2 होर करन दी मैं कोशिश करनी है। ये लोभ भी चाहिए। मोह होवे गुरु दे चरणां दा ते हंकार सैल्फ कॉन्फिडेंस च बदल जावे। मैं ये काम कर सकदा हां, एक है सैल्फ कॉन्फिडेंस, पर मैं ही ये काम कर सकदा, ये हंकार है। महाराज चावे जिहदे मर्जी सिर ते हथ रख के जिहड़ी मर्जी सेवा ले सकते हैं। मैं ही ये काम कर सकदा, ये गलत है। बस अपने हंकार नूं सैल्फ कॉन्फिडेंस दे विच बदल दिओ। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी, धन बाबा दीप सिंह जी। कैमो हाँ सत श्री अकाल। देखो जेड़े रोज तुसी जुड़दे, तुहानू पता है बोले सोने हाल बोलना है, नाल सत श्री अकाल कहण वेले अपने हथ तां करने। क्यों करने? दा कारण है। कारण पता की है?
प्यार दे विच अपनियां बावां अपने मालक नूं फड़ाउणियां ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी, धन बाबा दीप सिंह जी। हुण उत्थे लै आओ बिरती जिहड़ी मैं गल करने आ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਗਿਆਨ, ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਪਾਪ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੇਜ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੇ ਕੱਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਲੰਕ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਸ ਆ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। मैं बेनती पहले करनी भुल गया, जिन्होंने कोल मोबाइल नहीं या बंद कर देना या साइलेंट मोड ते, बस हुण रस लव। कज्जल तो भी काला है कलंक। एक गुरमुख रूह जांदी सी ना, महापुरख जांदे सी एक बाजार चों, ते बाजार दे विच वेसवा दा कोठा सी। हुण ओने महापुरखां नूं रोज ताना मारना, कुत्ता सी ओदे कोल, ते रोज ताना मारना, कहना बाबा तेरी दाढ़ी चिट्टी कि मेरे कुत्ते दी पूछ चिट्टी। महापुरखा ने कुछ नहीं बोलना। हुण जदों समा आ गया कि हुण चले आ, ये शरीरक चोला त्यागना, महापुरखा ने सेवादार नूं कहा बुलाओ जी उस वेसवा नूं। वो कहंदे सारी जिंदगी इन्नी करनी कमाई, अखीरले वेले वेसवा, चलो बचन मनना सी, बुलाया। ते उस वेले जदों वो वेसवा आई ते महापुरख पता की कहंदे, कहन लगे धीए अज मैं तैनूं तेरी गल दा जवाब देना है। असी रोज लंघदे सां, तू कहनी सैं कि बाबा मेरे कुत्ते दी पूछ चिट्टी कि तेरी दाढ़ी चिट्टी, पर अज मैं चलिया शरीरक चोला त्याग रहा, अज मैं तैनूं बुला के स्पैशली कह रहा तेरे कुत्ते दी पूछ नालों मेरी दाढ़ी चिट्टी है। वो हस पई, कहंदी बाबा जे कोई जवाब देना सी इन्ने महीनिਆਂ तो मैं कह रही उदों दे देंदे। कहंदे नहीं उदों नहीं सी मैं दे सकदा, अभी तो नाव समुंद में। कहंदे उदों उम्र मेरी पई सी, हो सकदा है किसे कारण करके एक कदम डगमगा जांदे, ते जे मेरे कदम डगमगा जांदे ना मेरे दौड़े तो तेरे कुत्ते दी पूछ ही चिट्टी होनी सी। पर अज मेरा अखीरला वेला है ते इस समय मैं इन्नी गल कह सकदा, जिन्ना जीवन मैं बतीत कीता कोशिश कीती है किसे दा बुरा ना मैं करां, किसे दा माड़ा ना करां। ते अज मैं ये गल गुरु दी कृपा नाल गारंटी नाल कह सकदा, तेरे कुत्ते दी पूछ नालों मेरी दाढ़ी चिट्टी है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। कलंक ना लगन दिओ। असी कई सिख होके भी कलंक लवा लेने आ, सिख होके भी। ओ भोलिओ होवे गुरु दा सिख ते हक मारे धीआं भैणां दा, ये ते कलंक ही लग गया ना, है जी। होवे गुरु दा सिख हट्टी दे उत्ते धोखेबाजी करे, बिजनेस विच धोखेबाजियां करके दूजियां नूं लुट्टी जावे, ये ते कलंक लगना ही हो गया ना। होवे गुरु दा सिख ते शराब दे ठेकियां दे उत्ते लाइनां दे विच बोतलां लैण वास्ते खड़ो जावे, ये ते कलंक ही लग गया ना। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ये जिन्नी पिता जी ने दित्ती है ना, कोशिश करो कलंक ना लगे, कलंक ना लगे। ओ महापुर कहंदे कज्जल तो भी काला है कलंक, कलंक है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल भी ध्यान नाल सुनियो, ये भी कम आएगी लाइफ विच। मैं जिवें पहले कहा बंदे नूं हर चीज दी लोड़ है, काम दी भी, क्रोध दी भी, लोभ दी भी, मोह दी भी, हंकार, सब चीज़ों की लोड़, क्योंकि ये रब ने बनाईयां ने ना, ते रब दी बनाई कोई चीज गलत नहीं। अगली गल ये भी मैं कहना तुहानू हिला के रख देगी। क्रोध उदों पुन बन जाता है जदों वो धर्म ते मर्यादा दे लई कीता जाता है। क्रोध भी पुन बन गया, पुन जदों धर्म ते मर्यादा लई क्रोध कीता जाता है जी। धर्म लई ते मर्यादा लई जदों कीता जांदा ना क्रोध वो पुन बन जांदा। हुण बच्चे नूं तुसीं कहा बेटा अज सारी दिहाड़ी विच उहदी उमर मुताबक उहनूं कहता 5 जपजी साहिब करी, राती 9 वज गए, बच्चे नूं बुलाया, पुत्रा 5 हो गए सी जपजी साहिब। वो कहे जी मैं तो एक भी नहीं कीता। उस वेले तुसीं थोड़ा उहनूं झिड़किया,
पता है 3 घंटे मोबाइल ते गेमां खेडियां ने, घंटा 1.5 घंटा फेसबुक भी चलाई है। समा सी इहदे कोल, ये नहीं कि पढ़दा ही रहा, समा सी। ते तुसी थोड़ा जिन्ना झिड़क दिता, बेटा जे कल तू इतना नेम ना कीता तेनू रोटी नहीं देनी, देनी है भावें, पर थोड़ा वीर रस विच इन्ना ही कहता, ये तुहाडा जिहड़ा क्रोध भी है ना वो बच्चे दे भाग चंगे बना देगा। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। क्रोध भी उदों पुन बन जाता है जदों धर्म ते मर्यादा लई कीता जाता है। ते सच्ची गल है, सहनशीलता भी उदों पाप बन जाती है जदों वो धर्म तो बंदे नू दूर कर देंदी। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। सहनशीलता भी उदों पाप बन जाती जदों तेरी रखी सहनशीलता धर्म नू बचा ना सकी, वो पाप बन गई। पाप ये मेरी बेनती है, सहनशीलता रखनी है। पर प्यारिओ जे तेरे धर्म दे उत्ते मर्यादा दे उत्ते तेरे बाप दे वल कोई आ गया ना चढ़ के, फिर उत्थे सहनशीलता नहीं। हुण सहनशीलता बाबा दीप सिंह जी दे अंदर किन्नी है? 110 पाठ रोज जपजी साहिब दे करने, छोटी गल नहीं। नितनेम तो इलावा रोम रोम च सिमरन, रोम रोम च जिन्हां दे बाणी है, माला भी फेरदे ने, सिमरन भी करते ने, बंदगी भी करते, सहनशीलता बड़ी है। पर जदों पता लगा गुरु रामदास जी दे दर दी बेदबी कीती अबदाली ने, हुण सहनशीलता नहीं, हुण माला रखी ते उसे माला वाले हथ विच खंडा चक लिया है जी। सच्ची गल है, सच्चाई है। धर्म दे लई कुर्बानियां भी ओही देणगे जिन्हां दे कोल बाणी दा पैर है, नहीं ते फोकियां गल्लां करन वाले ते ऐ डर के भज जांदे ने, डटदे ही नहीं, डर के भज जाणगे। कुर्बानी ओही देंदा जिहदे कोल गुरबाणी है। सहनशीलता हुण बाबा दीप सिंह कहंदे कम नहीं आउणी। माला वाले हत्थां विच फड़ लिया खंडा ते तुहानू पता है दुश्मनां दे नाल जंग करदे, ते जे जंग करदियां सीस भी धड़ तो जुदा हो गया ना, ते बाबा खंडे वाला एक हथ विच सीस, दूजे हथ विच खंडा, दुश्मनां नाल तां वी जंग करदा है। सत श्री अकाल। मैं गल कर रहा, क्रोध भी उदों पुन बन जाता है जदों धर्म ते मर्यादा लई होवे, सहनशीलता भी उदों पाप बन जाती जदों धर्म नू बचा ना सके। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। अगली गल करन तो बाद आपां शब्द पढ़ना है। पिता जी सेवा लै कैम हो सत श्री अकाल। वाह वाह। इधर वाले भी कैम। हाँ, सत श्री अकाल। बस इसे स्पिरिट नाल बहना है, पता नहीं लगना साल किवें लंघ जाना है। मैं जिहड़ी अगली गल करन लगा इस तो बाद आपां शब्द पढ़ांगे। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। अपनी पीड़ा दे लई, अपने दुख दे लई संसार नू दोष ना दिओ, अपने मन नू समझाओ। असी कई बारी दूजियां नू दोष देने, पर महाराज दी बाणी कहंदी दद्दा दोष ना देहूं किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए वर्जना। असी कई बारी रिश्तेदारां नू देण लग पैने दोष, तुसी मेरी फलाने वेले मदद नहीं कीती, आ नहीं कीता, ओ नहीं कीता। नहीं, अपनी पीड़ा दे लई, अपने दुख दे लई किसे नू दोष ना दिओ जी। अपने मन नू समझाओ, तुहाडे मन दा परिवर्तन ही दुखां दा अंत है। मन दा परिवर्तन ही दुखां दा अंत बन जाता है। मन नू परिवर्तन विच लियाओ, मन नू तब्दील करो, मन नू समझाओ। हुण तुसीं सियाणे हो, आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। गुरु गोबिंद सिंह साहिब तो ते वड्डा होर कोई नहीं ना मालक तो। आनंदां दी पुरी दे विच मालक पिता रहिंदे ने, ते जे वेला आ गया आनंदपुर साहिब छड्डना पै गया, टेंशन ते नहीं ना होण दित्ती दिमाग ते, वो ते रब ने सानू सिखाया है। जे
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ, ਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਜ, ਨਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਪਾਈਏ। ਭਗਤ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਵਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 1406 ਨੰਬਰ ਅੰਗ। ਅੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਅੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ। 1406 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਰਜ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਾਰੇ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। हम अवगुण परे एक गुण नाही, बोलो हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाट छाट बिखे बिख खाई, अमृत छाट बिखे बिख खाई,
बोले माया जी माया मोह परम पे भूले। बोलो सुतदारा स्यों प्रीत लगाई रखो सरनाई गुर रामदास। रखो सरनाई गुर रामदास। गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास गुर रामदास रखो सरनाई गुर रामदास। सरनाई गुर रामदास। धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल रखो धन बाबा दीप सिंह जी। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। एक तेह मिलत जम त्रास मिटाई। जी एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास जी गुर रामदास राखो सरनाई राखो सरनाई गुर रामदास। रखो सरनाई गुर रामदास। रखो सरनाई गुर रामदास। रखो सरनाई गुर रामदास। गुर रामदास राखो सरनाई राखो सरनाई। बोलो रखो सरनाई सारे बोलो रखो सरनाई। ठाकुर तुम सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई। संगत बोले ठाकुर मेरे तो बाद वीर तीजे हिस्से च भैणा मेरी बेनती निशाना सामने रख के तीर चलायो। खुले आसमान च कोई तीर चलावे गल कुछ होर है। जदों कहना है ना गुरु रामदास रखो सरनाई निशाना सामने पता की रखो महाराज जेहो जिहा प्रेम तुसी गुरु अमरदास साहब नाल कीता है ना एक किणका ही ओहो जे प्रेमा भगती दा मैं गरीब दी झोली च पा दिओ। सत श्री अकाल। ये निशाना सामने रख के तीर चलाओ। पढ़ियो गुरु रामदास राखो सरनाई। बोलो गुरु रामदास राखो सरनाई। जी ठाकुर तुम सरनाई आया ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई। वीर मेरे ठाकुर तुम सरनाई। भैणा मेरिया
जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, गज के वीरो, जब ते दर्शन पाया, कहना मेरिया, जब ते गुर रामदास राखो सरणाई, बोलो गुर रामदास राखो सरणाई। तू सतगुरु चौं जुगी आप आपे परमेश्वर, सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर, आद जुगाद अनाद कला तारी त्रह लोए, अगम निगम उतरण जरा जमे आरोगे। गुर अमरदास थिन थप्पयो परगामी तारण तरण, अग अंतक बदे न सन कव। गुर रामदास तेरी शरण, गुर रामदास तेरी शरण, गुर रामदास राखो शरणाई। बोलो गुर रामदास, सारे बोलो राखो सरनाई। हाँ आया दूरो चल के, हाँ आया दूरो चल के, हो आया दूरो चल के, हो आया दूरो भैणा मेरिया, हाँ गज के जोर ला होर। हाँ। मैं तकी तो सरनाए जियो, मैं तकी तो सरनाए जियो, मैं तक्की तो सरनाए जियो, मैं तक्की तो सरनाए बोलो जियो। मैं तकी, मैं आशा रखी जी चित में, मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो, मेरा सबो दुख गवाए जियो। सबको दुख गवाए जियो, मेरा सबको दुख बोलो। गवाए जियो। मेरा सबो गुर रामदास राखो शरणाई, अज के गुर रामदास राखो सरनाई, सारे बोलो गुर रामदास राखो सरनाई। तन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। जी बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, तन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। वाहिगुरु वाहिगुरु वाह, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਢੱਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਢਿੱਲੇ ਹੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਬੋਲੋ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ? ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਹੀ, ਕਿਣਕਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਬੜਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਰੱਖਣ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਿਓ, ਬਸ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਾਤੀ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲ 'ਚ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰੀਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਬਸ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਵਾਂ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿਣਾ 3 ਤੋਂ 5। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਪੂਰਾ ਰਸ ਲਓ, ਰਸ। ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। 10 ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਆ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਤੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੰਡਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋ ਨਾ, ਮੇਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੋ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ।
ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਆਗਮਨ ਵੀ। ਹੁਣ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣਨੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਭ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁਰਤੇ ਟੰਗੇ ਸੀ। ਕੁਰਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਰਤੇ ਆ ਟੰਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਰਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਕੁਰਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਤਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਕੁਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਉਣ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਯਾਤਰਾ ਵੀ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇਮ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਗਏ ਆ, ਨੇਮ ਤੇਰਾ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਦ ਨੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਜਿਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗਏ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਰਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਰਤਾ ਤੇ ਕੁਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੁਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਉਣ। ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਓਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਬੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਮਾਇਆ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕੁਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਤਾ ਪਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ, ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਬੜੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕਵੋ ਨਾ ਕਵੋ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਉਹ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ
ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਣ 'ਚ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੁਪਹਿਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਹ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਰੀਆ ਬਣਾਤਾ ਹੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਤੇ ਜਰੀਆ ਕਦੀ ਮਾਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਰੀਆ ਮਾਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰੀਆ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇਪਣ 'ਚ ਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕੈਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੈਮ ਹੋ। ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੈਮ ਹੋ। ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਇਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੁੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, 7 ਬਚਨ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਘਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਢਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਢਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਪਰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਦਾਂ ਨੇ, ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸੋਚ ਕੀ ਰੱਖੀ, ਰਾਜਾ ਮਰੇਗਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਇਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ। ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਏ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਨ। ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੀ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ, ਸਾਡਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫ੍ਰੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 200-300 ਵੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 20 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
प्यारिओ ਜਿਹੜਾ डिजिटल एक्सरे है वो 150 रुपए 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। मैं बेनती करदा ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ सहूलतां ਦਾ भी लाभ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, आओ लाभ भी लो ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕੋ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਰ, ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੱਕਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਤਬਲੇ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਤੱਕੋ 2 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ, 3 ਵਕਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਰਵੇ, ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵੀ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੋ। ਅਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰਸ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਣੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਹੋਣ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਹੀ ਵਧੋਗੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਇਆ 1 ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। 1-1, 2-2, 5-5 ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਦਸਵੰਧ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। 100 ਰੁਪਈਆ, 500, 1000, 10,000, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣੋਗੇ ਨਾ, 113 ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਆਓ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 9815089513, 9815099513। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।